آئے ہم اپنی پاک عبادت کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ صلیبی دکھوں کی عبادت۔ صلیبی دکھوں پر غور کرنے کی عبادت کیتھولک کلیسیا کی قدیم عبادت ہے۔ یہ عبادت یسوع کے مختلف دکھوں کے مختلف مقامات اور پہلوؤں پر مشتمل ہے، جو ان تمام واقعات کو پیش کرتی ہے جو یسوع کے ساتھ پلاطوس کے قلعہ اور محل سے لے کر اس کی تجہیز و تکفین تک پیش آئے۔ واقعات کو تصویری شکل میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یسوع کے دکھ عام مومنین کی سمجھ میں بآسانی آ سکیں۔ صلیبی راہ پر ہونے والے ہر واقعہ کو مقام کہتے ہیں، یعنی ہر مقام سے یسوع کا ایک خاص دکھ منسوب ہے۔ اسی لیے مومنین یسوع کے دکھ اور اس واقعہ کو یاد کرنے اور اس سے زندگی کے لیے سبق سیکھنے کے غرض سے ہر مقام کے لیے چند لمحات غور و دھیان اور دعا کرتے ہیں۔ مقام پہلا، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا گیا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیبی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا کر بے انصافی سے صلیب پر چڑھائے جانے کا حکم دیا۔ اے ہمارے پیارے یسوع، صرف پلاطوس ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہ تیری موت کا سبب ہوئے۔ ہم تیری اس غمناک راستے کی خاطر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس دنیا کے سفر میں جس میں ہمارا دل گناہ کے سبب سے کمزور ہوتا جاتا ہے، ہمیشہ ہماری مدد کر۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، سلام مریم، یسوع، اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ظالم سے پایا یسوع سولی جھکائیے، ظالم سے پایا یسوع سولی جھکائیے، کہ وہ کے پردہ جانا ہے، محبوب شافی غم کا، کہ وہ کے پردہ جانا ہے، محبوب شافی غم کا۔ مقام دوسرا، یسوع نے صلیب اٹھائی۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیبی موت سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع صلیب کے بوجھ تلے دبا ہوا چلتے چلتے ہماری بابت سوچتا تھا، اور اس موت کو جو ہمارے لیے سہنے کو تھا اپنے باپ کی نظر گزران۔
اے ہمارے بہت پیارے یسوع، جو صلیب تیرے کندھے پر رکھی گئی وہ ہمارا گناہ ہے۔ آج ہم تجھ کو صلیب کے نیچے دیکھ کر سچ مچ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی موت تک تیرے پیچھے اپنی توبہ کی صلیب اٹھا لے چلیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ مقام تیسرا، یسوع پہلی دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ یسوع دکھ اور تکلیف سے ایسا کمزور ہو گیا کہ مشکل سے چل سکتا تھا اور صلیب کے بوجھ سے گر پڑا۔ اے ہمارے پیارے یسوع، ہمارے بڑے گناہوں کا بوجھ تیرے گرنے کا سبب ہوا۔ اسی گرنے کی خاطر ہم کو بڑے گناہوں میں گرنے سے بچا۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ جیسے کہ خدا میں ہمیشہ۔ ہم پر رحم کر اے خداوند۔ مقام چوتھا، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں ملتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ یہاں ماں اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے۔ کیسی محبت سے یسوع نے اپنی مبارک ماں کی طرف دیکھا ہوگا، اور کیسے افسوس اور ہمدردی سے مبارک مریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا ہوگا۔ اے ہمارے بچانے والے یسوع، اگرچہ ہم روزمرہ گناہ کر کے تجھ کو ناراض کرتے ہیں تو بھی تو اپنی مہربانی اور پیار سے ہماری طرف دیکھتا ہے۔ آج ہم کو یہ فضل عنایت کر کہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں پر افسوس سے غور کریں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں
تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ سلام مریم، تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ دکھ بوتاوے کے شمع بغار وچ پھر لے آ، دکھ بوتاوے کے شمع بغار وچ پھر لے آ، سہارا دیندا جاندا ہے محبوب شافی غم کا، سہارا دیندا جاندا ہے محبوب شافی غم کا۔ کرینی نے یسوع صلیب اٹھانے میں سہارا دیا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یسوع کو صلیب اٹھا کر چلنے کی طاقت نہیں رہی تو ایک شخص شمعون کرینی نام کو بیگار پکڑا تاکہ وہ یسوع کے پیچھے صلیب اٹھا کر چلے۔ اے پیارے یسوع، ہم صلیب سے بھاگ نہیں جاتے بلکہ اس آدمی کی طرح اس کو اور اس فانی زندگی کی محنتوں اور مصیبتوں کو صبر سے اٹھائیں گے اور خدا کی محبت کے لیے ان کو خوشی سے قبول کریں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جیسے ہم اپنے قرضہ کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ سلام مریم، خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ پسینہ لہو دیکھ کے اتنے دل عورت نے، پسینہ لہو دیکھ کے اتنے دل عورت نے، رومال حسن دیتا ہے محبوب شافی غم کا، رومال حسن دیتا ہے محبوب شافی غم کا۔ مقام چھٹا، ایک نیک عورت نے یسوع کا منہ پہنچا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مکتی سے بخشی۔ خیال کرو کہ نیک عورت نے یسوع کو ایسی غم زدہ حالت میں اور اس کے منہ سے لہو اور پسینہ گرتا ہوا دیکھ کر ایک رومال لیا اور یسوع کا منہ پہنچا جس پر یسوع کے چہرے کی مقدس تصویر اتر آئی۔ اے پیارے یسوع، جس وقت بپتسمہ کے ذریعے سے ہماری تجھ سے محبت ہوئی تو ہمارا دل اس وقت کیسا ہی خوبصورت تھا، مگر تیری محبت اور مہربانی کو ناچیز سمجھ کر ہم نے اپنا دل گناہ سے بے ڈول اور بدصورت بنایا۔ صرف تو ہی ہمارے دلوں کو پہلی خوبصورتی عنایت کر سکتا ہے۔ اپنے دکھوں کی خاطر ہم کو بخش۔ آمین۔ اے ہمارے باپ،
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर उड़ रहती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम हमने कर्जा को बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश ना बनने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम खुदा तेरे साथ है तो तुम मुबारक है मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रुल कुदुस का हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। जालिम सिपाहियाँ से बेदर दीवार की जान दिए। जालिम सिपाहियाँ से बेदर दीवार की जान दिए। ते दूसरी बारी डीगा है महबूब शाफी गमखार। ते दूसरी बारी डीगा है महबूब शाफी गमखार। मकाम 7वां। यसु दूसरी दफा गिर पड़ा। ए मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं कि तूने अपनी सलीब मौत से दुनिया को मुक्ति बख्शी। ख्याल करो कि हमारा खुदावन दूसरी दफा गिर पड़ा और इससे उसके मुकद्दस सर और आज़ा के जख्मों का दुख ज्यादा हो गया। ऐ रहीम यसु तूने कितनी दफा हमारे गुनाह को बख्शा है तो भी हमने फिर आजमाइशों में गिर कर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। तू रहम करके हमारी मदद कर कि हम रोज़मर्रा अपने गुनाह से तौबा करें और तेरी मोहब्बत में मौत तक कायम रहें। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक होना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम हमने कर्जा को बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश ना करने दो बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम फजल खुदा तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रुल कुदुस का हो। हम पर रहम करे खुदा। उस राह विच रोंदियां जांदियां ने बहुत गवारियां। उस राह विच रोंदियां जांदियां ने बहुत गवारियां। तसल्ली देना जांदा है महबूब शाफी गमखार। तसल्ली देना जांदा है महबूब शाफी गमखार। मकाम 8वां। यसु औरतों से बात करता है। ए मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ख्याल करो कि यसु को इस रंजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टपकता जाता है। हमदर्द औरतें उसके पीछे चल पड़ी। उसने उनको देखकर कहा, ए औरतों मुझ पर मत रो बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ खुदावन हमारे गुनाह जो तेरी मौत और दुख का सबब हुए हमें उन पर रोना वाजिब है। हम रोते हैं कि गुनाह करने से हमने तुझको जो बड़ा मेहरबान है नाराज़ किया है। हमें माफ़ी बख्श और अपनी मोहब्बत फिर हमको अनायत कर। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक मना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जा को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश ना करने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम फजल खुदावन तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु।
اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ظالم سے پایا دے بے دردی وادی جان دیے، ظالم سپاہیاں دی بے دردی وادی جان دیے، دیتی سواری کا ہے محبوب شافی غم خوار، دیتی سواری کا ہے محبوب شافی غم خوار۔ مقام ناواں یسوع تیسری دفعہ گر پڑا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی سلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع کی کمزوری زیادہ ہو گئی اور ظالم سپاہیوں کی بے مہری بڑھتی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع جلدی جلدی چلے، مگر چونکہ اس کو اتنی طاقت نہ تھی اس لیے وہ تیسری دفعہ گر پڑا۔ اے خداوند، اس کمزوری کی خاطر جو تجھ کو اس سفر میں ہوئی، ہم کو مضبوطی عنایت کر تاکہ ہم دنیاوی خوف اور اپنی سب بری خواہشوں پر فتح پائے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آج ہم اپنے قرضہ رب بخش دے، تمہارے قرض میں بخش اور ہمیں آزمائش نہ بننے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، فضل خدا تیرے ساتھ ہے، اور تمہیں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ سپاہیاں نے بے دردی نال کپڑے اتارے نے، سپاہیاں نے بے دردی نال کپڑے اتارے نے، تے جمرا کھیستا جاندا ہے محبوب شافی غم خوار، تے جمرا کھیستا جاندا ہے محبوب شافی غم خوار۔ مقام 10واں یسوع کے کپڑے اتارے گئے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خیال کرو کہ کیسی بے رحمی سے جلادوں نے یسوع کے کپڑے اتارے، اور چونکہ اس کے کپڑے زخموں سے چسپاں ہو گئے تھے اس لیے ان کے ساتھ ہی اس کے پاک بدن کا چمڑا بھی کھینچا گیا۔ اے ہمارے بے گناہ یسوع، ان دردوں کی خاطر جو تو نے اس وقت برداشت کیے، ہم کو اپنا فضل عنایت کر تاکہ ہم سب دنیاوی چیزوں کی محبت دور کر کے اور اپنا دل پاک رکھ کر صرف تجھ ہی کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ بننے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ بے دردی نال سپاہیاں نے صلیب پہ ڈیگ لیا، بے دردی نال
مقام 11واں یسوع صلیب پر کیلوں سے جڑا گیا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، خیال کرو کہ سپاہیوں نے یسوع کو بے دردی سے صلیب پر گرایا اور یسوع نے اپنے ہاتھ صلیب پر پسار کر اپنی جان کی قربانی اپنے ازلی باپ کو ہماری نجات کے لیے چڑھائی۔ تب سپاہیوں نے یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کے صلیب کو کھڑا کر کے بے عزتی اور رسوائی میں اسے مرنے دیا۔ اے پیارے یسوع، ہمارے گناہوں نے تجھ کو صلیب دیا ہے، ہم اپنی زندگی بھر ان کے لیے توبہ کرتے رہیں گے۔ آج تو رحم کر کے اپنے پاک دل کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ڈال کہ ہم تجھ کو پھر کبھی نہ چھوڑیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم نے قرض کو بخشے تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ بننے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، تو فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ دن گھنٹے یسوع صلیب کے دکھان کے بیچ آ۔ دن گھنٹے یسوع صلیب کے دکھان کے بیچ آ۔ سر جھکا کے مردا ہے محبوب شافی غمخوار۔ سر جھکا کے مردا ہے محبوب شافی غمخوار۔ مقام 12واں یسوع صلیب پر مر گیا۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خیال کرو کہ یسوع 3 گھنٹے صلیب پر جان کنی کی حالت میں رہا اور درد اسے کھا گیا، تب اس نے سر جھکا کر جان دی۔ اس لمحات میں ہم تھوڑی دیر خاموشی میں رہیں گے اور اپنی زندگی پر غور و فکر کریں گے۔ اے خداوند یسوع، تو ہم کو ہمیشہ کی موت سے بچانے کے لیے مر گیا۔ ہم اپنے بڑے گناہوں کے سبب سے دوزخ کے سزاوار ہوئے ہیں، لیکن تیری موت ہماری امید ہے۔ ہم پر رحم کر اور اپنی موت کی خاطر یہ عنایت کر کہ ہم گناہوں سے خوف کھائیں اور تیری محبت میں قائم رہ کر آخر کار ایک دن اپنی جان تیرے ہاتھوں میں سونپیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ بننے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو۔ ہم پر رحم کرے خداوند۔ نیکودیمس سے یوسف نے صلیب تولا لیا۔ نیکودیمس سے یوسف نے صلیب تولا لیا۔ تیماری گود وچ رکھیا ہے محبوب شافی غمخوار۔ تیماری گود وچ رکھیا ہے
शाफी गमखार। मकाम 13वां। यसु सलीब पर से उतारा गया। ए मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि जब यसु मर गया तो उसके शागिर्दों में से दो यानी यूसुफ और निकोदीमस ने उसको सलीब पर से उतारा और उसकी प्यारी माँ की गोद में रखा। ऐ गमज़दा माँ, हमारे गुनाहों ने तेरे बेटे को मार डाला। आज हम ये वादा करते हैं कि फिर कभी ना तेरे बेटे को और ना तुझको नाराज़ करेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। अफसोस के गम न लिया सुनो, कबर विच राख देने। अफसोस के गम न लिया सुनो, कबर विच राख देने। तेरों ने पीटे जान देने, महबूब शाफी गमखार। तेरों ने पीटे जान देने, महबूब शाफी गमखार। मकाम 14वां। यसु कब्र में रखा गया। ए मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ख्याल करो कि कैसे गम और अफसोस से वो दो शागिर्द यसु की लाश को कब्र में रखते हैं। ऐ हमारे बहुत प्यारे यस्सु, कितनी दफ़ा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया, और शायद वो आज तक गुनाह की कब्र में ही पड़ा हुआ है। रहम कर ऐ खुदावन, और जिस तरह तू तीसरे दिन कब्र में जिंदा होकर उठा, इसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुड़ा। आमीन। ऐ हमारे बाप, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुदस का हो। हम पर रहम कर ऐ खुदावन। दुआ। ऐ कादिर और सखी दिल खुदा बाप, तूने हमें फूलों की सेज जैसी ज़िंदगी का वादा नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर फरमाया है कि हम तुझे हर जगह, हर माहौल में और हमेशा ढूंढ सकते हैं। तेरे बेटे यसू के सलीबी दुखों पर ईमान हमें अपने दुखों और मुश्किलात के लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। अता कर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के सलीबी मकामात से मायूस ना हो। हमारे दिलों को यसू की निजात बख्श नेमतें हासिल करने के लिए खोल। ऐ यसू, अपने जिस्म से बहने वाले खून और पानी से हमें पीने को दे, ताकि हमारे बदनों और ख्यालों से दूसरों के लिए फजल और खुशी के चश्मे बह सके। आमीन। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बदरविश से बाज आए और जिंदा रहे? हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 18 बाब 21 से 28 आयात। खुदावन खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदलो सदाकत का काम करने लगे, तो वो बल ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ महसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे
इसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावन का फरमान है और इसमें नहीं कि वो अपनी रविश से बाज आकर रुजू कर ले और ज़िंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगज़िश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो महसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई के किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावन की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नाराज़ नहीं है? जो सादिक अपने सदाकत से बरगज़िश्ता हो जाए, होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाहों के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़िश्ता शरारत से तौबा करता और अदल सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूँकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया, इसलिए वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, ए खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? ए खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? ए खुदावन मैं गहराइयों से तुझे पुकारता हूँ। ए खुदावन मेरी आवाज़ सुन, मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मुतवज्जा हों। जमायती जवाब, ए खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? ए खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाह की मग़फ़िरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमायती जवाब, ए खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? मैं खुदावन पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावन की ज़्यादा मुंतज़र है। जमायती जवाब, है खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? क्योंकि खुदावन के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। वो अपनी उम्मत का फ़िदिया देगा और तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब, ए खुदावन अगर तू बदियों को याद रखने वाला हो तो ए खुदावन कौन ठहरेगा? खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तू अपनी नजर कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आए अजीजों, हम सब मिलकर खुदावंद के हुज़ूर अपनी दुआएं और इल्तिजाएं पेश करें। आज के दिन दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने मुख्तलिफ मकासद के लिए रोज़ा रखा है।
कि खुदावंद उनके नेक मकासद को पूरा करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इलाके के तमाम बीमारों को खुदा के हजूर लाते हैं, बिलखसूस जहाज जमात में प्यारा खुदा सबको सेहत और जिंदगी से हमकनार करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम उन जोड़ों के लिए दुआ करते हैं जिनके पास औलाद नहीं है कि प्यारा खुदा ने औलाद की नेमत अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। उन तमाम दुखी इंसानियत के लिए दुआ करें जो दुख और मुसीबत में जिंदगी गुजारते हैं कि प्यारा खुदा उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा ने बहुत सी दुआएं तेरे हुज़ूर पेश की हैं। काफी मादा दुआएं हमारे दिलों में मौजूद हैं, लोगों पर नहीं आ सकी। वो सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा का आदर मुतलिब बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। को आपके हाथों से अपने नाम की भलाई के लिए बल्कि हमारी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद, खुदा हमसे रजामंद होकर इन नजरानों को कबूल फरमा जो तेरी मर्जी के मुताबिक हमें तुझसे फिर मिलाते हैं और तेरी बड़ी शफकत के इजहार में हमें रिहाई दिलाते हैं, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो जिस्मानी रोजों से हमारी बुरी ख्वाहिशों को दबाकर और हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और जुर्रत इनायत करता है, मसीह खुदावंद के वसीला से, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करते हैं, कदूस 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 खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला परमोशन मालिक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला परमोशन। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। मेरे खुदावंद है मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे अन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, उन सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इज्जा में तेरी मर्जी पूरी करते रहे
हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका तेरे मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए जी, जो हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, अजीजों, यह है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो बड़े की जियाफत में बुलाए गए। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। उसी का बदन, उसी का बदन, उसी का बदन, उसी का बदन। खुदावंद फरमाता है कि मेरी जिंदगी की कसम, मुझे शरीर की मौत से कुछ खुशी नहीं, इससे मेरी खुशी है कि शरीर अपनी रविश से तौबा करे और जिंदा रहे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, अता कर कि हम इन पाक चीजों में शरीक होकर परवरिश पाएं और नई जिंदगी हासिल करें और कि हम पहले की बुराइयों से बरी होकर निजात के भेद में शामिल किए जाएं मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादरे मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़ हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी सलामती और खुशी के साथ जाएं।